کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو، اور تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من مانے سے حرف جر ہے، شر مانے برائی، یہ معنی ہے، بدی برائی دو معنی دے۔ شر کی جمع ہے شرور، جیسے اردو میں دعا کے وقت میں زیادہ استعمال ہوتا ہے کہ شرور و فتن سے اللہ حفاظت فرمائے۔ شرور و فتن، تو وہ شرور اور فتن ہے۔ شرور شر کی جمع ہے برائیوں سے، فتن فتنے کی جمع ہے فتنوں سے، تو فتنے کی جمع ہے فتن، رولر ہے فتن، شرور و فتن سے حفاظت فرمائے۔ تو وہ شرور شر کی جمع ہے، شرن سنگلر ہے، اس کا پلورل آتا ہے شرور، فتن یہ پلورل ہے، اس کا سنگلر آتا ہے شرن، فتنتن۔ من شر ما خلق، شر اس کے بعد ما خلق، ما کے اندر ما خلق میں ما اس میں موصول ہے، جو کہ معنی جو کہ خلق پیدا کرنے کے معنی آتے ہیں۔ خلق، خلق ورب ہے، فعل ماضی، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، گردان بندی خلق، خلقا، خلقو، خلقت، خلقتا، خلقنا، خلقت، خلقتما، خلقتم، خلقتی، خلقتما، ایسا۔ مضارع کی گردان بنے گی یخلق، یخلقان، یخلقون۔ تخلق، تخلقان، یخلقنا، تخلق، تخلقان، تخلقون، یہ مضارع کی گردان بنے گی اس کی۔ معنی پیدا کرنا، اس سے لفظ بنتا ہے خالق۔ خالق، اللہ تعالیٰ کو اللہ خالق ہے، مالک ہے، یہ صفاتی نام ہے، اس میں خالق معنی پیدا کرنے والا۔ سورہ یاسین میں بھی لفظ استعمال ہوا خلاق۔ بلا وہو الخلاق العلیم، آخر میں سورہ یاسین کے آخری میں ہے بلا وہو الخلاق العلیم۔ وہ خلاق خلقن سے ہی بنا ہے، معنی اس کے بہت زیادہ پیدا کرنے والا ہے، تو خلاق خلقن۔ اور اسی طرح خلق لام پر جزم کے ساتھ، خلق کہتے ہیں مخلوق کو، خلق مخلوق کو کہتے ہیں، مخلوق اور خلق دونوں ایک چیز ہیں، تو اس سے خالق بنا، خلاق بنا، خلقن سے معنی مخلوق کے ہوئے، سارے معنی آتے ہیں۔ ومن شر کے اندر واو اور کے معنی میں ہے، من معنی سے، شر معنی برائی، غاسق، غاسق معنی رات کے چھا جانے والا، یہ غسق یغسق معنی آتے چھا جانا۔ جیسے قرآن میں پارے 15 میں استعمال کیا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، چھانے کے معنی یہ معنی آتے رات سیر کی برائی سے جب وہ چھا جائے، یعنی خوب تاریکی ہو جائے، خوب اندھیرا ہو جائے۔ اذا وقب، اذا معنی جب، وقب، وقب معنی چھا جانا خوب اچھی طریقے سے۔ اس سے پہلے بھی اذا کا لفظ آیا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، وہاں پر بھی ایک گرامر بتایا گیا تھا، اذا جب فعل ماضی پہ آتا ہے تو مضارع کا معنی دیتا ہے، یعنی فیوچر کو پاسٹ کے معنی، پاسٹ کو فیوچر کے معنی میں کرتا ہے۔ اذا جاء نصر، جب اللہ کی مدد آئے، آ گئی ترجمہ نہیں ہوگا، آئے، آئے، آئے گی بعد میں یہ۔ اسی طرح یہاں پر بھی اذا وقب، جب تاریکی چھا گئی نہیں،
छाए गी, छा जाए आइंदा, यानी फ्यूचर का माना आएगा इज़ा के दाखिल होने की वजह से, इदा वक़ब। वमिन शर्रिन नफ़्फ़ासात, वाव माने और, मिन माने से, शर माने बुराई, नफ़्फ़ासाती, नफ़्फ़ासा यनफुसु, नफ़्फ़ासा यनफुसु फेल है, नफ़्फ़ासाती ये लफ्ज देखिए, नफ़्फ़ासाती माने फूंक मारने वालियां, नफ़्फ़ासात ये प्लूरल है, इसका सिंगुलर है नफ़्फ़ासतुन, माने फूंक मारना, कोई तंत्र मंत्र पढ़ के फूंक मारना उसे कहते हैं नफ़्फ़ासा, नफ़्फ़ासा। उसका प्लूरल है नफ़्फ़ासाती, नफ़्फ़ासात ये है। फिल उक़द, फी माने में, उक़द माने गिरा, गिरा कहते हैं घीटी को, उक़दा उर्दू में लफ्ज इस्तेमाल होता है ये उक़दे लायन हल, ये ऐसी गीटी है जिसको हल नहीं कर सकते, उक़दे लायन हल उर्दू में इस्तेमाल होता है। तो उक़द कहते हैं गिरा को, गिरा कहते हैं घीटी बांधना किसी चीज को, मतलब घीटी बांध देने को उक़द कहते हैं। वो मिन शर्रि हासिदिन, वो माने और, मिन माने से, हर्फ जर है, शर्रि माने बुराई, हासिदिन हसद करने वाले, हसद करने वाला, ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल आता है हासिदीन आता है, हुस्साद भी आता है, हासिदीन इसकी जमा आती है, प्लूरल इसका आएगा हासिदीन। अल्लाह हासिदीन के हसद से हिफाजत फरमाए, ये भी उर्दू में दुआ में इस्तेमाल होने वाला जुमला, हासिदीन के हसद से हिफाजत फरमाए। और मिन शर्रि हासिदिन इदा हसद, इदा माने जब, हसद, हसद फेल माजी है, वाहिद मुज़क्कर गायब का सिगा है, हसद हसदा हसदू हसदत हसदता हसदना, हसदत हसदतुमा हसदतुम हसदति हसदतुमा हसदतुन्ना हसदतु हसदना, ये उसकी गर्दान है। यहसुदु यहसुदानी फेल मुज़ारी गर्दान बनेगी, यहसुदु यहसुदानी यहसुदूना, तहसुदु तहसुदानी यहसुदना, ये उसका अल्फाज के माना और उसकी तशरीह हुई। ये सूरतें तफसीर की किताबों में तर्जुमे में मिलेगी कि कब नाजिल हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब जादू कर दिया गया था, लबीद बिन आसम की लड़कियों ने, यहूदी था लबीद बिन आसम, उसकी लड़कियों ने जादू किया था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, सहर किया था, और 6 महीने तक उस जादू का असर था। असर क्या था? बस इतना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई काम ये ऐसा महसूस करते कि मैंने ये काम कर लिया है, और आप वो काम नहीं करते थे। बस इतना ज़ुहूल और इतनी भूल होती थी, ऐसा भूल जाना कि शरीयत का कोई हुक्म आप तोड़ रहे हो, ऐसी भूल नहीं हुई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। जादू का इतना तो असर हुआ था, जो काम आपने नहीं किया, ऐसा महसूस होता कि आपने वो काम कर लिया है। और किस पर किया था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, आपकी जो कंगी थी, कंगी के जो दाने हैं, कंगी के अंदर तो दाने दाने होते हैं ना, वो दाने जो टूट गए थे उसमें भी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पुरानी कंगी थी उसके अंदर इन लोगों ने जादू के कलिमात पढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया था। और एक कुएं के अंदर, गहरे कुएं के अंदर पत्थर के नीचे दबा के रखा था, गहरे कुएं में दबा के रखा था, कुएं के अंदर पत्थर के नीचे रख दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हुए थे, 2 फरिश्ते आए ख्वाब के अंदर, एक सरहाने और एक पैर के पाँव की तरफ खड़ा हो गया। सरहाने वाले ने पाँव एक दूसरे को, फरिश्ते को पूछा कि इस बंदे को क्या हुआ, तो दूसरे फरिश्ते ने कहा कि तब्बहू, इसको जादू कर दिया गया। तो दूसरे फरिश्ते ने, मन तब्बह, किसने जादू किया? कहा तब्बहू लबीद बिन आसिम, लबीद बिन आसिम ने इस पर जादू कर दिया। कहा अला अय्य शैइन,
کن چیزوں پر کیا ہے، تو آگے پوری تفصیل ہے کہ فلاں فلاں جگہ پر ہوا، فلاں فلاں طریقے پر ہوا۔ ابھی یہ اس وقت میں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ 2 سورتیں نازل ہوئی تھی۔ اب دیکھیے، صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، حفاظت میں آتا ہوں، یعنی صبح کا لانا بہت بڑا کام ہے۔ رات کو ہٹا کر صبح لانا، اتنی گہری رات کو ہٹا کے صبح کا لانا بڑا مشکل کام ہے، جو اللہ نے کیا ہے، کر کے دکھا رہے ہیں۔ تو یہ بتانا مقصود ہے کہ دیکھو، جو اللہ تاریک کو ہٹا کے صبح لا سکتا ہے، وہ بیماری کو دور کر کے صحت بھی دے سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ اس کے بعد من شر ما خلق، جو چیزیں مخلوقات میں سے تکلیف دینے والی ہیں، ان تمام تکلیف دینے والی مخلوقات کی تکلیف سے، شر سے حفاظت فرمانا۔ اور پھر رات کی تاریکی سے خاص طور پہ پناہ مانگی گئی کہ رات کی تاریکی سے جب وہ چھا جائے، کیوں؟ اس لیے کہ اکثر وقت جانوروں کے، کیڑے مکوڑوں کے، یا ڈاکوؤں کے، چوروں کے چوری کرنے کا، ڈاکوؤں کے ڈاکہ ڈالنے کا، اور جادو کرنے والوں کے جادو کا اثر بھی رات میں زیادہ ہوتا ہے۔ حدیث سے حافظ علامہ امام ابن قیم، جو علامہ امام ابن تیمیہ کے بہت خاص شاگرد ہیں، حافظ ابن قیم علامہ امام ابن تیمیہ کے شاگرد، خاص شاگرد ہیں، اور بہت اپنے وقت کے بڑے عالم تھے۔ حافظ ابن قیم فرماتے ہیں، یہ زیادہ اثر جو ہوتا ہے رات کے وقت میں، جادوگروں کا جادو کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے، بعض روایت میں آتا ہے کہ رات کے وقت میں، مغرب کے وقت میں اپنے چھوٹے بچوں کو گھر سے باہر نہ بھیجا کرو، کہ اس میں بیماری کے پھیلنے کا زیادہ وقت ہوتا ہے عمومی طور پر۔ تو بہرحال یہاں قرآن نے کہا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، جب چھا جائے، کیونکہ رات میں فتنہ پھیلنے کا، بیماری کے پھیلنے کا، جادوگروں کے جادوگری کا، ساحروں کے سحر کا زیادہ اثر ہوتا ہے، تو خصوصیت کے ساتھ رات کا نام لیا کہ رات کے فتنوں سے، رات کی برائی سے حفاظت فرما۔ پھر آگے گرا پھونکنے والیوں سے، انہوں نے جادو منتر جو بھی پڑھا تھا، وہ گرہ میں، گرہ کہتے ہیں وہ جو کنگھی کے دانے ٹوٹے ہوئے تھے، اس کو لے کر ایک تار سے بند کے، ہر تار کے اندر ایک سوئی چبو دی تھی، انہوں نے تار میں سوئی چبو کے پھر گھیٹی ڈال دی، پھر اور دوسری گھیٹی ڈال کے اس میں پھر اور ایک سوئی چبو دی تھی۔ اس طرح انہوں نے کئی گرہیں ماری تھی، اور کئی گھیٹیوں میں انہوں نے سوئیاں ماری تھی۔ سوئی مار کے اس کو پھر دبا کے پھر اس کو پتھر کے نیچے رکھ دیا تھا کنویں کے اندر۔ تو پھونک مارنے والوں سے یہی مراد ہے۔ لبید بن عاصم کی لڑکیاں تھیں جنہوں نے، وہ یہودی کی لڑکیاں تھیں جنہوں نے وہ جو جادو کا منتر پڑھ کے گیا ان سے گروہ میں پھونک ماری تھی۔ پھر وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد، آگے وہی ہے، حسد کرنا تو کہتے ہیں کسی انسان کے پاس کوئی نعمت ہو، اس کو دیکھ کے ہم یہ تمنا کرنا کہ وہ نعمت مجھے مل جائے اور اس کے پاس سے چھن جائے، یا یہ تمنا کرنا کہ وہ نعمت جو ملی ہے اس کو، دولت ہے، شہرت ہے، عزت ہے، جو بھی ہے، وہ اس کی چھن جائے، مجھے ملے نہ ملے اس کی وہ پرواہ نہیں۔ اسے کہتے ہیں حسد۔ حسد کہتے ہیں یہی کہ اللہ کیا ہے، اس کے پاس سے وہ نعمت چھین لے، مجھے ملے نہ ملے مگر اس کے پاس سے وہ چیز چھن جائے۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ قرآن میں کہ ایسا حسد کرنے والوں کی برائی سے بھی حفاظت فرما، اس لیے کہ پھر حسد کا بھی اثر ہوتا ہے، برائی کے اس طرح کا اثر بھی ہوتا ہے۔ جیسے مشکات شریف کی حدیث ہے، بخاری سے لی گئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ العین حق، نظر کا لگ جانا حق ہے، یعنی کسی انسان کی نظر کا لگ جانا حق بات ہے، اور اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے۔ لسبقتہ القدر، اگر کوئی چیز تقدیر سے آگے بڑھ سکتی تھی تو وہ کسی کی بری نظر ہے۔ انسان کی بری نظر میں اتنی تاثیر ہوتی ہے کہ وہ اگر کوئی چیز قسمت سے، تقدیر سے بڑھ کر ہو سکتی ہے تو وہ بری نظر ہو سکتی تھی، نظر کا لگ جانا۔ مگر یعنی بتانا مقصود یہ ہے کہ اس کا اثر اتنا زیادہ ہے، جیسے جادو کا اثر ہے ویسے انسان کی نظر کا بھی اثر ہے۔ یہی تو بخاری کی روایت میں ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دریا کے کنارے
गुस्ल फरमा रहे थे, दूसरे सहाबी वहां से गुजरे, कहा वाह कितना हसीन और जमील बंदा है। उनका ये जुमला कहना ही था कि उनका वो बहुत बीमार हो, सख्त बीमार हुए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उनको लाया गया तो हुजूर ने फरमाया तुम्हें किसी पर शक है कि तुम्हें किसी ने देखकर वाह वाह की? कहा फलां सहाबी ने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फलां दूसरे सहाबी को बुलाया और उनको गुस्ल करवा दिया, और वो जो पानी था पानी लेके उन पर उंडेल दिया जिस पर नजर लगी थी। यही नजर का इलाज भी है कि जिस पर शुबा है, जिस पर शक है कि फलां की नजर लगी है, उनसे या तो वजू करवा दें या उसका पानी बचा हुआ ये जिसको नजर लगी है उस पर डालने से वो नजर खत्म हो जाती है। ये तो तफसीर की किताबों में हाफिज इब्न क़य्यिम ने, अल्लामा रूहुल मानी ने, रूहुल मानी में अल्लामा क़ुरतुबी रहमतुल्लाहि अलैह ने, मिशकात शरीफ में, बहुत सी हदीस की किताबों तफसीर की किताबों में इसका इलाज लिखा हुआ है। बहरहाल अब यहाँ है मसला कि क्या नबी पर जादू हो सकता है? तो ये तो हुआ है, ये तो साफ तौर पर बुखारी की रिवायत है कि सही बुखारी की ये दो सूरतें नाजिल ही उस वक्त में हुई जब नबी पे जादू हुआ था, नबी पे सहर हुआ था। तो मतलब ये है कि जादू का असर होना ये ज़रूरी और यकीनी बात है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि आम आदमी पर जादू का असर होना कोई अहम बात नहीं और कोई बड़ी बात नहीं, असर हो जाता है। लेकिन असर जितना जादू के अंदर है 1000 गुना बढ़कर, लाखों गुना बढ़कर कुरान के अंदर उसके तोड़ का असर रखा अल्लाह ताला ने। कुरान इतना भारी कलाम है अल्लाह ताला का कि वो 1000 गुना जादू का मुकाबला अकेले कुरान कर सकता है। कुरान की चंद आयतें जादू को तोड़ के रख देती, लेकिन यकीन हो इंसान का। यही दो सूरतें थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जादू के ख़त्म करने में तासीर पैदा हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही एक एक आयत पढ़ी और वो जो गिरहें लगाई थी, घीटियां मारी थी, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक कह के घीटी खोल दी, मिन शर्रि मा खलक कह के दूसरी, और मिन शर्रि गासिकिन कह के तीसरी, इस तरह एक एक आयत पढ़ते गए, घीटियां खोलती गई। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा महसूस किया जैसे उनके बदन से कोई बोझ उतर गया है, कोई वजन चीज रखी हुई थी और वो निकाल दी गई, ऐसा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया है। तो अब नबियों के सरदार हैं, सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन हैं, और अंबिया के सरदार होते हुए जब नबी पर जादू का असर हुआ तो आम इंसान पर जादू का असर होना कोई बुरी बात नहीं है और कोई बड़ी बात नहीं है। कोई बड़ी बात नहीं कि भाई अरे नबी पर जादू का असर हुआ। तो ये बताना मकसद ये है कि जादू पुरानी चीज है, 1-2 साल वाली बात नहीं। सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में जादू का इतना असर था कि छोटे छोटे मामूली बच्चे जिनको अभी शऊर नहीं हुआ था, शऊर और एहसास भी पैदा नहीं हुआ, वो लोग भी जादू जानते थे। सूरह बकरा की तफसीर में हारूत मारूत के जो, खैर वो लंबी तफसील हो जाएगी, लेकिन इतना समझना जरूरी है कि जादू अपना असर रखती है और जादू का असर होता है। नबी पर होने पर ही इस बात की दलील है कि आम इंसान पर भी जादू का असर होता है। मगर एक बात तो याद रखने की है, जादू चाहे जितना बड़ा हो, जादूगर चाहे जितने ये उसके खिलाफ जादू करे, लेकिन अल्लाह ताला ने जो तासीर कुरान में, आयतुल कुर्सी में, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। इन आयात और इस दुआ के अंदर ऐसी तासीर है कि इंसान को जादू के ख़त्म करने में अल्लाह ने पूरा इलाज इसके अंदर रखा है। यकीन हो, इज़ान हो, ईमान के साथ पढ़े तो इन्हीं सूरतों से उस बंदे का इलाज भी हो जाएगा। खामखा एक वहम तो पैदा नहीं होना है कि भाई अरे नबी पर जादू का असर हुआ, मुझ पे फलां पे होने में क्या बड़ी बात है। तो बड़ी बात तो नहीं है कि हो तो सकता है, लेकिन ये समझना कि जादू का इलाज नहीं होगा, कुरान उसका तोड़ नहीं रखता है, ऐसी बात नहीं है। कुरान में उसका तोड़ रखा है और इसके जरिए अल्लाह के नबी का इलाज हुआ है, तो दूसरा का इलाज हो जाना तो फिर कोई बईद बात भी नहीं है और बईदस क़ियास भी नहीं है कि नहीं होगा, उसका ज़रूर इसका इलाज होगा। लेकिन ईमान और इज़हान और यकीन के साथ पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह उसका तोड़ हो जाएगा। अल्लाह करे कि अल्लाह ताला ऐसे शुरूर और फितन से और इस तरह के शहर से और जादूगरी से अल्लाह हम सब की हिफाजत और पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए।